ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नमः सर्वेभ्यः। मम शब्दं शृण्वन्ति वा? आम् सर। शुभसन्ध्या, कथमस्ति? शुभ सन्ध्या सर। शुभसन्ध्या। सम्यक् अस्ति। कथमस्ति? अहं सम्यक् अस्मि। सन्तु सन्तु। अस्तु 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 अस्तु। सुन्दरम्। गृहकार्यं कृतवन्तः? आम्। प्रवालमहोदय प्रेषितवान्, मञ्जुमहोदया प्रेषितवती, शर्मिष्ठा महोदये भवती प्रेषितवती वा? न सर। कथं? सर नामे की कथं মানে কেন? স্যার আমার হয়নি করা। হুম। স্যার আমি দিয়ে দেবো করে। বেশ। तापस बाबू। सः प्रेषयामि। अस्तु। वयं षष्ठी विभक्ति पर्यन्तं पठितवन्तः खलु? षष्ठी पर्यन्तं पठितवन्तः वा? आम्। হ্যাঁ স্যার। सुखदेव महोदय किं पाठयति? सुखदेव महोदय किं पाठयति इदानीम्? স্যার টেক্সট পড়িয়েছেন। हलन्त शब्दः। हलन्त शब्दान् पाठयन्ति वा? सम्यक्। कान् शब्दान् भवन्तः पठितवन्तः? पुंलिङ्गः शब्दः, स्त्रीलिङ्गः शब्दः, नपुंसकलिङ्गः शब्दः। शब्दान् वदन्तु, शब्दानां नाम वदन्तु। नाम शब्दानां মানে কি শব্দ পড়েছেন, শব্দগুলির নাম। राजन, सामिन, संस्कृति, दामन, विद्वस, तपस, राजन, चक्षु, चक्षुष, धनुष, धनुष। धनुष शब्दं वदतु एकवारं, यदि कश्चित् जानाति। धनु, धनुषी, धनुषी। धनुः, धनुषी, धनुषी। তারপরে अनन्तरं हेलो अनन्तरं प्रथमा विभक्ति प्रयोग इति पठितवन्तः।
भवन्तः केवलं प्रथमाविभक्तिं पठितवन्तः वा? প্রথমা বিভক্তি গল্প পানি পানি নয় ইতি বাংলাতে বলুন একবার। পানিনি সম্পর্কিত যে গল্পটা দ্বিতীয় দীক্ষা বইতে, ওখানে প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগটা দেখানো হয়েছে। তো সেই প্রয়োগটা গল্পে কি করে দেখানো হয়েছে, ওই জন্য ওই গল্পটা পড়ানো হয়েছে। হ্যাঁ, স্যার জিজ্ঞেস করছেন যে শুধু প্রথমা বিভক্তিই পড়ানো হয়েছে কিনা। না না, সেটা কি করে হবে? প্রথমা বিভক্তি শুধু পড়ানো না, আমি বলছি প্রথমা থেকে সপ্তমী স্যার আপনি হয়েছে। না স্যার, প্রথমা থেকে সপ্তমী পর্যন্ত রূপগুলো বলতে বলছে। হ্যাঁ, উনি সেটা জিজ্ঞেস করছেন। উনি বলছেন যে এটা পড়ানো হয়েছে কিনা। আমরা বলছি না, আমাদের শুধু প্রথমা বিভক্তিই পড়ানো হয়েছে এখনো পর্যন্ত হলন্ত। আচ্ছা 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 আচ্ছা, মানে 7টা বিভক্তি পড়ানো হয়নি, তাই তো? না না না, দ্বিতীয়টা উনি শুরু করবেন বলেছেন। আচ্ছা, বেশ বেশ বেশ। বেশ। আমরা আজকে কি পড়বো? সপ্তমী, তাই তো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। একটা মিনিট। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। বেশ। अद्य वयं सप्तमीं विभक्तिं पठिष्यामः। कं विभक्तिं पठिष्यामः? सप्तमी विभक्ति पठिष्यामः। सप्तमीं विभक्तिं वयं पठिष्यामः। अंकुरः अस्ति। कः अस्ति? अंकुरः। अंकुरः अस्ति। अंकुरः अस्ति। हस्तः अस्ति। कः अस्ति? हस्तः अस्ति। हस्तः अस्ति। अंकुरः हस्ते अस्ति। अंकुरः कुत्र अस्ति? अंकुरः हस्ते अस्ति। अंकुरः हस्ते अस्ति।
वृक्षः अस्ति, कः अस्ति? वृक्षः अस्ति, कः अस्ति? वृक्षः अस्ति, वृक्षः अस्ति। नीडः अस्ति, कः अस्ति? नीडः अस्ति, नीडः अस्ति। वृक्षे नीडः अस्ति। नीडः कुत्र अस्ति? वृक्षे नीडः अस्ति, नीडः वृक्षे अस्ति। नीडः वृक्षे अस्ति। विहगः नीडे अस्ति। विहगः कुत्र अस्ति? विहगः नीडे अस्ति, नीडे अस्ति। वृक्षे नीडः अस्ति। नीडे विहगः अस्ति। विहगः नीडे अस्ति। दूरवाणी अस्ति, का अस्ति? दूरवाणी अस्ति, दूरवाणी अस्ति। कोशः अस्ति, कः अस्ति? कोशः अस्ति, कः अस्ति? कोशः अस्ति, कोशः अस्ति। कोश माने पॉकेट। दूरवाणी कोशे अस्ति। दूरवाणी कुत्र अस्ति? दूरवाणी कोशे अस्ति, दूरवाणी कोशे अस्ति। दूरवाणी कोशे अस्ति। जलम् अस्ति। चषकः अस्ति। जलं कुत्र अस्ति? चषके जलम् अस्ति, जलं चषके अस्ति। तर्हि चषकः चषके। कोशः कोशः कोशे, कोशे। हस्तः हस्ते, हस्ते। वृक्षः वृक्षे, विद्यालयः विद्यालये, विद्यालये। ग्रन्थालयः ग्रन्थालये, विश्वविद्यालयः विश्वविद्यालये, मठः मठे, मठे। मठः मठे। पुस्तकानि कुत्र सन्ति? पुस्तकानि ग्रन्थालये सन्ति, पुस्तकानि ग्रन्थालये सन्ति। पुस्तकानि ग्रन्थालये सन्ति। प्रवाल महोदय, भवान् इदानीं कुत्र अस्ति? अहम् इदानीं कलकत्ता इति शहरे अस्मि। कोलकाता नगरे अस्मि। कोलकाता नगरे अस्मि। अहमिदानीं प्रकोष्ठे अस्मि। अहमिदानीं प्रकोष्ठे अस्मि। प्रकोष्ठो नाम किम्? रूम। प्रकोष्ठ माने घर। रूम। আচ্ছা, দুটো সপ্তমী মানে একসঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া যায় যে মানে কলকাতা নগরে গৃহে কক্ষে বা প্রকোষ্ঠে अस्मि। আমি কলকাতার ঘরে আছি। কলকাতার ঘরে আছি, তাহলে ওই আচ্ছা हम তখন ওই কলকাতায় ষষ্ঠী আসছি। ষষ্ঠী করে সপ্তমীটা ঠিক। এটা এরকম হতে পারে। অনেক সময় আমরা বলি না আমি কলকাতাতে বাড়িতে আছি। हम আমি কলকাতায় সেভাবে বাড়িতে বলতে আছি। চাইছিলাম। সেরকম হবে।
হুম। वृक्षः अस्ति। इदानीं वयं वदामः वृक्षे किं किम् अस्ति। वृक्षे किमस्ति? फलम् फलम् अस्ति। अस्ति। वृक्षे फलानि सन्ति। অনেকগুলো ফল আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে কি হবে? বৃক্ষে वृक्षे फलानि सन्ति। सन्ति। हाँ, वृक्षे नीरः हम्म, अस्ति। नीडः अस्ति। वृक्षे नीडे विहगः अस्ति। नीडे विहगः अस्ति। सुन्दरम्। हाँ, अनन्तरम् अनन्तरं वृक्षे वानरः अस्ति। वृक्षे वानरः अस्ति। हाँ, এটা কি? शाखा वृक्षे शाखा। पत्राणि न अस्ति। हाँ, वृक्षे पत्राणि न सन्ति अथवा वृक्षे शाखाः सन्ति। बुझे गल? वानरः खादति। हाँ, वानरः खादति। যেখানে ওই ফলানিটা ছিল প্রথমে, তো এখানে ফলানি চ পত্রানি সন্তি হবে, তাই তো? হ্যাঁ, ওখানে এখানে দুটো পাতাও আছে কটা। ওটাও ওখানে ফলানি পত্রানি চ সন্তি এও বলে দেওয়া যেতে পারে। বট গাছে কি করে আম হবে? ওটা অ্যাকচুয়াল মানে একটা উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে যে গাছে হ্যাঁ কি হ্যাঁ, কি হয়। মজা করে বললাম, রাইট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপরে বৃক্ষে কানি ভবন্তি, কি হয় গাছেতে, কি হয়? पुष्पाणि सन्ति। पुष्पाणि सन्ति अथवा पुष्पाणि भवन्ति। सुन्दराणि पुष्पाणि भवन्ति। सुन्दराणि पुष्पाणि भवन्ति। हाँ, वृक्षे कः कः उपविशति? वृक्षे बायसः उपविशति। हाँ, वृक्षे बायसः उपविशति। अस्तु, काकः बोलते पारेन। वृक्षे काकः उपविशति। इदानीं वृक्षे कानि भवन्ति? গুল্মः সন্তি। গুল্মকে গুল্মই বলে ছোট ছোট পাতাকে, নাকি এটা পত্রানি সন্তি বললেই হবে? पत्राणि पत्राणि। পত্রানি সন্তি। हाँ, তা এই যে আপনার এই ফুলটার উপরে যে ওই हाँ, বৃক্ষের ডালে যেটা ওই যে লতা উঠেছে, সেটা কিরকম ভাবে বলা যাবে? वृक्षे लताः सन्ति। লতা সন্তি। हाँ, কি বলা अच्छा। যায়? हाँ, भयानक भयानक सर्प अस्ति। हाँ, ना ये सापेर बीज नहीं। এ তো এই সাপকে এই সাপকে কি বলেন আপনারা? লাউডা। লাউডোকা। আচ্ছা আচ্ছা। আমায় একবার সর্পদংশন হয়েছিল এই লকডাউনের সময়। শরীরে 60% বিষ হয়ে গেছিল পুরো। মানে কি সাপ এটা? ওটা হয়েছিল রাসেল ভাইপার, চন্দ্রবড়া। ও হ্যাঁ, মিদনাপুরে তো চন্দ্রপোড়া ভরা। কি করে হলো ওটা? ওটা ওই মানে ওই লকডাউনের সময় ওই জুন মাসে, জুন জুলাইয়ের দিকে একটু বৃষ্টি মেঘ মেঘ করছে সেই সময়ে। তো বাড়িতে কিছু জ্বালানি আমি কেটে রেখেছিলাম ছোট ছোট করে। তো সেইগুলোকে মা বলে একটু তুলে আনতে, তো আমি প্রথমে তুলে আনি। তুলে আনার পরে প্রথমে একবার বাইট হয়। তো প্রথম বাইটটাতে আমি ভেবেছি পিঁপড়ে কামড়ালো, হ্যাঁ, বুঝতে পারিনি। তারপরে আবার সেকেন্ড বারে কামড়ায় পুরো হাতটা পুরো কেটে দেয় সে রেগে।
তখন দেখি ভেতরে সাপ। আর তারপরে আমাদের ওখানেই একজন ছিলেন যিনি মানে শুধুমাত্র ওনার হাসপাতালটা হচ্ছে শুধু সাপেরই, নার্সিংহোম একটা। ওখানে যাই, ডাক্তার বলে তোমার কোন সাপে কামড়েছে একটু চেনো, দিয়ে আমি চিনলাম। ডাক্তার বলছে তোমার ছেলে যে সাপ দেখাচ্ছে ওই সাপ কিন্তু ভয়ানক সাপ, তুমি ওকে এখানে অ্যাডমিট করবে না করাবে না? বাবা বললো হ্যাঁ অবশ্যই। দিয়ে করালো, 60% বিষ হয়ে গেছিল। বাপরে বাপ, চন্দ্রবড়া তো মারাত্মক। হ্যাঁ, আমাদের সাধারণত পশ্চিমবঙ্গে 3 প্রকার সাপ একটু বিষাক্ত, ওই চন্দ্রবড়া, কেউটে আর কালাচ। আর যেগুলো স্যার পাওয়া যায় সাধারণ, কতদিন লাগলো সুস্থ হতে? আমি এই 5-6 দিন ছিলাম এতে ওখানে। মানে বডি কি মানে কিরকম প্যারালাইজ টাইপের হয়ে যায়, এরকম টাইপের? প্যারালাইজ নয়, মানে এখানে চন্দ্রবড়াতে ওটাতে হিমোটক্সিন বিষ থাকে ওর। এবার ও কি করে আপনাদের কিডনি ইত্যাদিতে ও অ্যাটাক করে, মানে আপনার ইউরিন দিয়ে ব্লাড আসে অনেক সময়। তারপরে যে জায়গায় বাইট হবে সে জায়গা পুরো ফুলে গেছিল, আমার ফুলে গেছিল মানে মানে প্রচন্ড ফুলে গেছিল হাত, মানে নিজের হাতকে চেনা যাচ্ছে না এমন। এবং কি চন্দ্রবড়া যাকে বাইট করে সে রোগী বাড়ির থেকে সুস্থ হয়ে বাড়িতে সুস্থ হয়ে এলেও 6 মাস ওর কাছে রিস্ক থাকে। মানে যে জায়গাটা বাইট হবে সেই জায়গাটা অনেক সময় পচে যায়। আর কাউকে যদি কখনো চন্দ্রবড়া বাইট করে তাকে কখনো ওখানে বাঁধন দিতে নেই, বাঁধন দিলে ওই অংশটা কেটেও বাদ দিতে হতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো খুব ভালো মানে জিনিস। পচন ধরিয়ে দেয়, চন্দ্রবড়া পচন ধরিয়ে দেবে শরীরের ভেতরে। আর কেউটে বা কালাচ এই দুটোর মধ্যে হচ্ছে গিয়ে নিউরোটক্সিক বিষ থাকে, যেই দুটো হ্যাঁ নার্ভ গুলোকে করে দেয়। আর সব থেকে বিষধর হচ্ছে কালাচ, কারণ কালাচ যে কামড়ে কোনো দাগ বসে না, এই জন্য মানুষ বুঝতে পারে না ওকে বাইট হয়েছে কি হয়নি। কালাচ কি জিনিস, ওটা কি গোখরোই? গোখরো নয়, ও হচ্ছে গিয়ে কমন ক্যারেট বলা হয় ওকে, মানে ওর উপরে কালোর উপরে সাদা 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 একটা দাগ থাকে ওই সাপটা। মানে খুবই সাপ দেখলে মনে হবে নিরীহ সাপ, কিন্তু ওই সাপের মানে বিষাক্ত তীব্র। ও রাত্রিবেলা মানুষের ঘাম চাটতে আসে বিছানায়, আর ওর কামড়ে বিছানাতেই মানুষের বেশি মৃত্যু হয়। ওই সাপটা খুব আর একটি সাপ আছে খুবই বিষাক্ত, ওটাকে শঙ্খচূড় বলে, মানে ওর আমাদের এদিকে। ওর হচ্ছে গিয়ে গায়ে হলুদ দাগ থাকে, হলুদ মানে একটা রিং এর মতো, হলুদ রিং এর মতো থাকে, কিন্তু ও সাপ তীব্র বিষধর। এই 3 জনের থেকে তীব্র বিষধর ও সাপ, কিন্তু ও সাপের উপরে দাঁড়িয়ে পড়লে ও কামড়ায় না কাউকে, খুবই শান্ত স্বভাবের একটি সাপ। কিন্তু ওই সাপ যদি কারোর বাস্তব পাশে পাশে থাকে তাহলে ও মানুষের বন্ধু হিসাবে কাজ করে, অন্যান্য বিষধর সব সাপকে ও খায়, চন্দ্রবড়ার বাচ্চাকে একে সবকে খায়। আর চন্দ্রবড়া আপনাদের বাড়ির চারদিকে কি প্রচুর জঙ্গল আছে নাকি? জঙ্গল নয়, আমাদের বাড়ি হচ্ছে গিয়ে মাঠের সাইডে, মানে আমাদের নতুন বাস্তু এসছি, মেন রাস্তার গায়ে আমাদের বাড়ি, কিন্তু পেছনে হচ্ছে গিয়ে পুরোটাই মাঠ। এবার সাপেরা তো মাঠে থাকে, এবার মাঠে যখন জল হয়ে যাবে তখন ওরা শুকনো জায়গায় আসার চেষ্টা করে, ওই কারণে অনেক সময় বাস্তুর দিকে চলে আসে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ওই জন্য শহরে সাধারণত এইসবের ভয় থাকে না, এই গ্রামে গঞ্জে একটু ভয় আর কি। খুবই ওখানে মানে আমি যে হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম তো ওখানে একজন নার্স ছিলেন, উনি বলছিলেন একবার ওনাদের কাছে একটা পেশেন্ট এসেছিল, গ্রামে বাড়ি, মহিলাটা গরিব বাড়িতে, তো উনি ওনার সন্তান সম্ভবা ছিলেন উনি, তো উনি সন্তান সম্ভবা হয়ে ওনার প্রসব বেদনা যখন উঠেছে, তো প্রসব বেদনায় তিনি কখনো এখানে বসছেন ওখানে বসছেন এই করছেন, তো সেই অন্ধকারেই ওকে কালাচ বাইট করে ওনাকে, তো ওনাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। তো এনারা
মানে কনফিউজ কি করবেন এখন, দিয়ে ওনাকে বাইরে ট্রান্সফার করে দেন, কিন্তু উনি রাস্তাতেই ওনার দেহান্ত হয়ে যায়, উনি চলে যান। একজনের তো, আমার উল্টো দিকে একজন ছিল তো ওনার 50টি অ্যান্টিভেনাম লেগেছিল, ওকে কালাজ বাইট করেছিল, 50টা অ্যান্টিভেনাম লেগেছিল। আমার তো এই 10টা না 15টা লেগেছিল। তো কালাচে তো আপনি বলছেন যে কিছু মানে বোঝা যায় না যে কামড়িয়েছে কিনা, কিন্তু সিমটম কি যে লোকে বুঝতে পারে যে কালাচ কামড়ালো? মানে কালাজ কামড়ালে মানুষের চোখে মানে চোখ ঢিলে ঢিলে হয়ে যাবে, বমি বমি ভাব পাবে, ও সঙ্গে আচ্ছা আচ্ছা। ঘাড় নিস্তেজ হয়ে যাবে, ঘাড়ের মধ্যে কোনো শোক ক্ষমতা থাকবে না। ওগুলো মোটামুটি কাউকে যদি কখনো সাপে কামড়ায় তো চেষ্টা করতে হবে ওকে যত সম্ভব তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া। মোটামুটি 1 ঘন্টা 45 মিনিটের, 1 ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা 15 মিনিটের মধ্যে যদি কেউ চলে যায় তাহলে ওই রোগী সেফ জোনে থাকতে পারে। এই মানে একটু হালকাতে বলি যে এই কথামৃততে আছে যে ঠাকুর একবার বলেছিলেন যে সাধনা করতে গিয়ে কে যেন হাতে কামড়েছিল, তখন উনি শুনেছিলেন গ্রামের মানুষের কাছ থেকে যে যে সাপ কামড়েছে সেই সাপ যদি আরেকবার কামড়ায় তাহলে নাকি বিষ চলে যায়। তা উনি বলছেন যে আমি হাতের সামনে যত গর্ত ছিল আমি হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে দেখছিলাম যদি কামড়ায় আবার এসে, তখন একজন লোক এসে যেতে যেতে বললো যে না, যেখানে কামড়েছিল সেইখানেই আরেকবার কামড়ালে তাহলে হয়। বলছে তখন আমি বুঝলাম আমার কিছু হয়নি, আমি চলে এলাম। তো খুব মজাদার কাহিনী। সাপের মানে খুবই মানে ওর ডিম দেয় না, ও ডাইরেক্ট বাচ্চা দেয়, এবং এক একটা সময় ও 70টা পর্যন্ত বাচ্চা দিতে পারে একসঙ্গে। ঠিক আছে, বেশ সর্প প্রসঙ্গ এলো তো। হ্যাঁ, বৃক্ষে কহা अस्ति? हेलो, वृक्षे सर्पः अस्ति। अनन्तरं वृक्षे कः अस्ति इदानीं श्रूयते वा? वृक्षे पक्षिः अस्ति। शुको शुकः अस्ति, वृक्षे शुकः अस्ति। प्रकोष्ठः प्रकोष्ठे, देवालयः देवालये देवालये, समुद्रः समुद्रे स्यूतः स्यूते स्यूते, आसन्दः असंद असंदे आसन्दे, घटः घटे घटे। স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করছি না, মানে এটা আমি জানি এখন, সেটা হচ্ছে যে ধরুন আমি গ্রামে যাচ্ছি আর আমি গ্রামে থাকছি, হ্যাঁ, তো যখন গ্রামে যাচ্ছি তখন ওটা দ্বিতীয়াতে, মানে গ্রামম গচ্ছাতি বলছি, গচ্ছামি। অন দ্য আদার হ্যান্ড আমি যখন গ্রামে থাকছি মানে নিবসামি, তখন হয়ে যাচ্ছে ওটা মানে অধিকরণ। হ্যাঁ, মানে তাহলে কি এটাই অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়া টাইপের কিছু ব্যাপার এই কর্ম? আর ওখানে হচ্ছে কি কেবলমাত্র যখন গমনার্থক ধাতু থাকবে, দ্বিতীয়া, হ্যাঁ, গমনার্থক ধাতুর প্রয়োগে কর্তা যেখানে যাবে সেখানে দ্বিতীয়া হবে। এবার আপনি গ্রামে থাকছেন মানে এখানে কি গমন বোঝাচ্ছে? না, আমি থাকছি কোনোভাবে গমন ক্রিয়া বোঝাচ্ছে না, তাই সেখানে সপ্তমী হবে। হ্যাঁ, সেই আর গ্রামে যাচ্ছেন মানে যাওয়া হচ্ছে, তাহলে ওখানে হবে। যেমন শুধুমাত্র গচ্ছামি নয়, ধরো ইয়াতি মানে যাওয়া, হ্যাঁ, গ্রামম ইয়ামি মানে যাচ্ছি, তো এখানেও গমনার্থক আছে,
হ্যাঁ আর এখানেও কোনো এখানেও দ্বিতীয় বিভক্তি হবে। এই যেরকম এই গচ্ছামি যখন হচ্ছে, আর ফেরাটা হচ্ছে আগাচ্ছামি, তাই তো? কিন্তু ইয়ামির কি উল্টো ওইরকম ধরনের কিছু আছে, মানে ফেরাটা ইয়াতি? আয়ামি। আচ্ছা, আয়ামি বলে, ওকে। আয়াতি, আয়াতি মানে আসছে। বানরহ বৃক্ষম আরোহতি হবে। হুম হুম বানরহ বৃক্ষম আরোহতি, হ্যাঁ কারণ এখানেও তো গমনাগমনের ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, বানরः বৃক্ষম আরোহতি। কিন্তু বানর যদি গাছে বসে খায়, তখন যেহেতু ও কোথাও যাচ্ছে না, তখন সেটা কি বৃক্ষে উপবিশন্তু খাদিত হবে, মানে খাদতি? হুম, কোনটা কোনটা? তখন তখন বৃক্ষে উপবিশতি হবে। হ্যাঁ, আমি তাই বলছি যে যদি মানে না ওঠে আর কি, ওখানে বসে খাচ্ছে আর কি, বানর গাছে বসে খাচ্ছে, হুম, ঠিক আছে, তাহলে তখন ওটা সপ্তমী অধিকরণই হবে তো? সপ্তমী অধিকরণ, হ্যাঁ। হ্যাঁ, বোঝা গেল তাহলে? তাহলে কার্যালয়ः কার্যালয়ে, গ্রন্থः গ্রন্থः গ্রন্থে। হুম, আচ্ছা, বুক সেলফকে কি বস্তুধানী বলা যেতে পারে? বুক সেলফ গ্রন্থাধানী। গ্রন্থধানী, হ্যাঁ, আচ্ছা। ও যেমন পুষ্পধানী বলি আমরা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। কণ্ডোলः কণ্ডোলে, কণ্ডোল মানে ডাস্টবিন। কণ্ডোলः, কণ্ডোল মানে হচ্ছে গিয়ে অবকর কণ্ডল হচ্ছে ওই ডাস্টবিন। অবকল কণ্ডলহ ডাস্টবিন, রাইট রাইট। কণ্ডলহটা ওই মানে বিন আর কি, বিন মানে হ্যাঁ। একটা মানে ওখানে রাখা যায় কিছু, বাটি, বাটি, বাটি। কণ্ডোলা। হুম। দেশः দেশে, কটः কটে, কটः মানে কি? কটः মানে ওটাও খাট নাকি পালঙ্ক? কট হচ্ছে মানে মাদুর। ও মাদুর, মাদুর। ও পাদ কটাহ, হুম, পাপোশ। পাদ কটাহ তো পাপোশ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনি ইংলিশকে আর কি ওখানে নামিয়ে দিচ্ছিলেন। কট। কটः কটে, যেমন অনেকে পিকহ মানে বলে ময়ূর, পিকহ, পিকক থেকে পিকহ। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম প্রবল বাবু, এই যে আমি নাকি শুনেছি যে পিটার মানে আমাদের পিতরহ থেকে পিটার এসছে ইংরেজিতে। ও তাই নাকি? হ্যাঁ, এটা আমি পড়েছি, আমি জানি না সত্যি কিনা, অমিত স্যার বলতে পারবেন। হ্যাঁ, হতেই পারে, বলা যায় না কিন্তু। এটা খণ্ডলহ, খণ্ডলহ মানে হচ্ছে বাটি। কটः কটে, বিদ্যালয়ः বিদ্যালয়ে, অধ্যাপকः মহাবিদ্যালয়ः अस्ति। বাক্য বললে কি হবে? অধ্যাপকः মহাবিদ্যালয়ে अस्ति। ছাত্রাः কুত্র পঠন্তি? ছাত্রः বিদ্যালয়ে পঠन्ति। স্নাতক ছাত্রাः কুত্র পঠন্তি? স্নাতক ছাত্রাः মহাবিদ্যালয়ে পঠन्ति। স্নাতকোত্তর ছাত্রাः কুত্র পঠন্তি?
विश्वविद्यालये पठन्ति। विद्यावारिधि छात्राः कुत्र पठन्ति? विद्यावारिधि মানে হচ্ছে পিএইচডি। স্যার কি বললেন কথাটা? বিদ্যা वारिधि। বারিধি। হুম। পারিধি মানে সমুদ্র, তাই তো? সমুদ্র, হ্যাঁ। আচ্ছা, মানে বিদ্যার সমুদ্র। আর এমফিল কে বলা হয় বিশিষ্টাচার্য। विशिष्टाचार्य। আচ্ছা, এই শব্দগুলো কি পরবর্তীকালে এসছে বিশিষ্টাচার্য? কারণ তখনকার দিনে তো এমফিল ছিল না পাণিনির সময়। হ্যাঁ, এগুলো পরে এসছে, পরে এসছে। এটাই বলছি আর কি। ग्रन्थाः सन्ति। कानि के सन्ति? গ্রন্থাः सन्ति। ग्रन्थाः सन्ति। ग्रन्थाः उत्पीठिकायां सन्ति। ग्रन्थाः कुत्र सन्ति? গ্রন্থাः उत्पीठिकायां सन्ति। ग्रन्थाः उत्पीठिकायां सन्ति। भोजनानि सन्ति। कानि सन्ति? भोजनानि सन्ति। स्थालिका अस्ति। का अस्ति? स्थालिका अस्ति। स्थालिका अस्ति। भोजनानि कुत्र सन्ति? भोजनानि स्थालिकायां सन्ति। भोजनानि स्थालिकायां सन्ति। नर्तकी अस्ति। सभा अस्ति। नर्तकी कुत्र नृत्यति? नर्तकी सभायां नृत्यति। नर्तकी सभायां नृत्यति। ये सभा, सभायां। स्थालिका, स्थालिका, स्थालिकायां। स्थालिकायां। नासिका, नासिकायां। जिह्वा, जिह्वायां। जिह्वायां। परीक्षा, परीक्षायां। परीक्षायां। परीक्षा, परीक्षायां। এটা ওই যে নর্তকী সভায়াম যেমন হবে, তেমনি আমি যদি স্পেসিফিক্যালি বলি যে মঞ্চে আছেন বা বা মঞ্চ বা স্টেজে, ওটা কি হবে সংস্কৃতে? नर्तकी मंचे अस्ति। আচ্ছা, মঞ্চ মঞ্চই। কিন্তু মঞ্চটা কি নপুংসকলিঙ্গ? मंचः पुल्लिंग। মঞ্চঃ পুংলিঙ্গ। নদ্যাম মিনঃ অস্তি হবে? হ্যাঁ, হবে হবে হবে। হ্যাঁ, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ। मषि अस्ति अथवा पुनः पूरणी अस्ति। अस्ति पुनः पूरणी। रिफिल বলি না আমরা? হ্যালো,
হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পুনঃ পুরনি। पुनः पूरणी, हाँ, पुनः पूरणी अस्ति, लेखनी अस्ति, पुनः पूरणी लेखन्याम् अस्ति। पुनः पूरणी कुत्र अस्ति? लेखन नियम। हाँ, लेखन्याम् अस्ति। नौका अस्ति, नदी अस्ति। नौका कुत्र चलति? नौका नद्याम चलती। नौका नद्यां चलति। नदी नद्यां, लेखनी लेखन्याम द्रोणी द्रोण्याम द्रोण्याम्, अंगुली अंगुल्याम। अंगुल्याम्। विद्यालयः विद्यालये, गुरुकुलं कुले गुरुकुले, पाकशाला पाकशालायाम पाकशालायां, नदी नद्याम नद्याम्। बालकः विद्यालयः पठति, परिवर्तनं करोतु। बालकः कुत्र विद्यालये पठति। भक्ताः कुत्र अर्चन्ति? भक्ताः देवालये अर्चन्ति। यानानि कुत्र गच्छन्ति? यानानि मार्गे गच्छन्ति। खगाः कुत्र कूजन्ति? অন্যরা বলুন, বাকিরা বলুন। खगाः वृक्षे कूजन्ति। হ্যাঁ, বিদ্যার্থিনः কুত্র কুজন্তি। আচ্ছা, শুক তো টিয়া পাখি, খগটা কি? খগ মানে পাখিকে বলা হয়। ও খেয়ে ইন্দিরার গচ্ছতি, পাখি। হ্যাঁ, খেয়ে গচ্ছতি ইতি খগঃ। খ মানে হচ্ছে কি আকাশ। হ্যাঁ। কিন্তু আকাশে যে খগর সিনোনিম আপনার বিহগও হয়। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, স্পেসিফিক বিদ্যার্থিনः, পাখিগুলো আর যে স্পেসিফিক পাখিগুলো যেমন ওই চটকাহা একটা আছে না, চটকাহা জটক মানে চড়ুই। চড়ুই পাখি, ঠিক আছে। চড়ুই পাখি হলো, কাক হলো। আমি বোধহয় পাঠিয়েছিলাম না একটা পাখিদের লিস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে হচ্ছে আছে। আর একটা আছে সে নহ। হুম, আপনি পাঠিয়েছিলেন। পাখিদের একটা নামে পাঠিয়েছিলাম বোধহয়। হ্যাঁ, পাঠিয়েছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে 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 আছে। হুম, সে নাম মনে হচ্ছে শকুন। স্যার, দারু মানে কি? হুম, দারু মানে কি? কাঠ। দারু দারু হুম, দারু হচ্ছে মানে গাছকে দারু বলা হয়। হ্যাঁ, মানে ওই দেবদারু বৃক্ষকেই শুধুমাত্র দারু বলা হয় কি না না, দারু জেনারেল বৃক্ষকে বলা জেনারেল হয়। বৃক্ষ? যেমন জগন্নাথকে বলা হয় না দারু ব্রহ্ম। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারেক্ট। হুম, কিন্তু দারু মানে কি দান ছিল বোঝায়? না দারু তো দারু দারুণী দারুণী রূপ চলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারেক্ট। না, দারুর দ্বারা দানশীল তো বোঝায় না মনে হচ্ছে। না, অস্কারধারীতে তো দারু মানে বৃক্ষই লেখা আছে। হুম, এই যে দারু হচ্ছে କୋଉଠି ଯାଉଛୁ? शिष्याः कुत्र पठन्ति? गुरुकुले पठन्ति। गुरुकुले पठन्ति। एकं क्षणम्।
धनिकाः कुत्र निवसन्ति? धनिकाः धनिकाः कुत्र निवसन्ति? भवने निवसन्ति। हाँ, भवने निवसन्ति। पुष्पाणि कुत्र विकसन्ति? पुष्पाणि लतायां लतायां विकसन्ति। बालिका कुत्र स्वपिति? बालिका दोलायां शोभिति। ज्वालायां स्वपिति। छात्राः कुत्र पठन्ति? छात्राः पाठशालायां पठन्ति। बस्ताः कुत्र तिष्ठन्ति? बस्ताः গোশালাহ বহুবচন আছে এখানে, তাহলে কি হবে? গোশালাসু। গোশালাসু। বস্তাः গোশালাসু তিষ্ঠन्ति। पर्यटकाः कुत्र भ्रमन्ति? पर्यटकाः मेलायां भ्रमन्ति। मेलायां भ्रमन्ति। वानरः कुत्र उपविशति? वानरः शाखायाम् उपविशति। বস্তা মানে কি বলুন দেখি? বস্তা মানে এখানে বহুবচন আছে, শব্দটি হচ্ছে বস্ত শব্দ। বস্তা মানে হচ্ছে গিয়ে ছাগল। ছাগল অজ মানেও ছাগল না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অজা। ভাষা খুব বিচিত্র জিনিস। অজা মানে সংস্কৃততে ছাগল, আর ওড়িয়াতে অজা মানে কি জানেন? ওড়িয়াতে অজা মানে হচ্ছে কি মামা দাদু। আবার কামরা, হিন্দিতে কামরা মানে কি? রুম। রুম। আর বাংলাতে? বাংলাতে কামড়া মানে কামড়ে দেওয়া। ভাষা খুব বিচিত্র জিনিস। বাংলাতে দাদা মানে কি? বড় ভাই। আর উড়িয়াতে দাদা মানে হচ্ছে কি কাকু। আর উত্তর ভারতে দাদা মানে ঠাকুরদা। ঠাকুরদা। আচ্ছা, বেশ। पथिकः छाया उपविशति, किं भवति? पथिकः कुत्र उपविशति? पथिकः छायायाम् उपविशति। सचिवः कुत्र भाषते? सचिवः लोकसभायां भाषते। लोकसभायां भाषते। लोकसभा कुत्र अस्ति? लोकसभा दिल्ल्याम् अस्ति। राज्यपालः कुत्र तिष्ठति? राज्यपालः राजधान्यां तिष्ठति। राजधान्यां तिष्ठति। राजधान्यां तिष्ठति। अग्रजः कस्यां स्निह्यति?
কারোর প্রতি স্নেহ করা, দয়া করা, কারোর প্রতি কে কোনো কাজে নিপুণ হলে, কুশল হলে, সেই সমস্ত জায়গায় সপ্তমী বিভক্তি। তাহলে দাদা বোনকে ভালো পায়, তাহলে অ্যাকচুয়ালি এখানে কি পাচ্ছে? বোনকে তো দ্বিতীয়া হওয়ার কথা, তাই তো? কিন্তু দ্বিতীয়া হবে না, সপ্তমী হবে। কি হবে? সপ্তমী বিভক্তি। তাহলে কি বলবো? অগ্রজঃ भगिन्या स्नेह्यति। स्नेह्यति। कृषकः कुत्र स्नाति? कृषकः कुत्र स्नाति? বলুন, বাকিরা বলুন। কৃষকः নদ্যাম স্নাতি। च नद्यां स्नाति। गृहिणी कस्यां दयां करोति? गृहिणी भिक्षु के हे भिक्षुक्यां। भिक्षुक्याम दयाम करोति। गृहिणी भिक्षुक्यां दयां करोति। मसी कुत्र अस्ति? मसि लेखन नाम अस्ति। लेखन्याम् अस्ति। मसी लेखन्याम् अस्ति। जलं कुत्र अस्ति? जलं दर्व्याम् अस्ति। दर्व्याम् अस्ति। जलं दर्व्याम् अस्ति। अन्नं कुत्र अस्ति? अन्नं स्थाल्याम् अस्ति। अन्नं स्थाल्याम् अस्ति। বোঝা গেল? ঠিক আছে স্যার, একদম। আচ্ছা, এই যে এটা আচ্ছা, কি বললেন, আরেকবার বলেন। স্থলাম বললেন, তাহলে শব্দটা স্থলি না স্থলিকা? এর আগে যে একটা কথা বললেন, দুটোই হয়। আচ্ছা, মানে স্থলিকা হলে লতা শব্দের মতো চলবে। হ্যাঁ, বলুন আপনারা কতগুলো বলুন দেখি বাক্য সপ্তমী নিজেরা। अहं विद्यालये पठामि। अहं विद्यालये पठामि उत पाठयामि। পড়েন না পড়ান? পড়াই। হ্যাঁ, তাহলে সেটা হবে পাঠয়ামি। না, আমি পড়েই বলতে যাচ্ছি। তাহলে अहं पठामि। আর কিছু? ভক্তৌ দেবালয়ে अर्चतः। भक्तौ देवालये अर्चतः। उत्तमम्। তোর খাতা এটি নাই। हाँ, हेलो। हेलो।
হ্যাঁ স্যার। শোনা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা বেশ। স্যার আপনি কি কিছু দেখাচ্ছেন? কেন কি স্ক্রিন কিন্তু আসেনি। হ্যাঁ, আপনারা বলুন, আরো কয়েকটি বাক্য বলুন। রবৌ প্রকাশः ভবতি। হ্যাঁ, রবৌ প্রকাশः ভবতি। রবৌ, রবৌ। হ্যাঁ, রবি থেকে রবৌ। হ্যাঁ, রবৌ না, রবিতে রবৌ প্রকাশ পায় নাকি, কি বলতে চাইছেন? না মানে, হ্যাঁ রবিতে আর কি উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়। আচ্ছা আচ্ছা। হুম। सिंहः वने निवसति। सिंहः वने निवसति। अस्तु। जनाः रेलयाने उपविशन्ति। जनाः रेलयाने उपविशन्ति। उत्तमम्। वृद्धः पथे उपविशति। वृद्धः पथे उपविशति। আচ্ছা, একটা মানে বাংলা পথে প্রবাদ হিসেবে না হয় না, ওরা পথি হয়। আপনি বলতে পারেন পথি উপবিশতি, ওরা পন্থা, পথিন শব্দ, পন্থাহ ও, পন্থানু পন্থানহ এর উপরে চলে। মানে পথ শব্দ নেই সংস্কৃতে? না, পথ শব্দ আছে যে, ওটা পন্থাহ করে রূপ চলে। আর পথের জন্য মার্গ শব্দ বলতে পারেন, ওটা সরল। আচ্ছা। আর স্যার সড়ক আছে? সড়ক, শরৎ, সড়ক, সড়ক। সড়ক না না। আচ্ছা। তার একটা যেটা ওই প্রভাব আমরা শুনি যে স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে, তো এটাও তো হতে পারে এইটাতে অধিকরণে। কোনটা কোনটা? স্বদেশে পূজ্যতে রাজা। স্বদেশে হ্যাঁ, পূজ্যতে স্বদেশে রাজা, পূজ্যতে রাজা। হ্যাঁ, বিদ্বান বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। হ্যাঁ, বলতে পারি। একটা সর্বনাম দিয়ে একটা ট্রাই করছি। বয়ম ভবতাম আদরম কুর্মঃ। বয়ম ভবতাম আদরম কুর্মঃ। হ্যাঁ, হবে।
আরো কিছু? আচ্ছা, তো বৃক্ষः বৃক্ষে বৃক্ষেষু বৃক্ষে বৃক্ষयोः বৃক্ষেষু গায়কः কি হবে? গায়কः গায়কে গায়কয়োঃ গায়কেষু গায়কে রক্ষকः রক্ষকে হুম, রক্ষকয়োঃ হুম, রক্ষকয়োঃ রক্ষকেষু রক্ষকयोः রক্ষকেषु দণ্ডः দণ্ডে দণ্ডোহ দণ্ডেষু হ্যাঁ, দণ্ডে দণ্ডयोः দণ্ডেষু গজः গজः গজে গজः গজয়োহ গজেষু হুম, গজে গজয়োः গজেষু নায়কः नायकः नायके नायकयोः नायकेषु হ্যাঁ, স্যার একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো, গজ মানে হ্যাঁ, হাতি জানি, গজ মানে কি ঝিনুক হয় যার মধ্যে গজ মুক্ত মানে থাকে? ঝিনুক? হ্যাঁ ঝিনুক হ্যাঁ, না, ঝিনুক তো নেই কিছু। গজ গজ ন মুক্তম বলে মানে শিলই শিলই না? শিলে শিলে না মানিক্যম মৌক্তিকম না গুজে গজে গজে, হ্যাঁ ওইটা বলছেন? হ্যাঁ 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 শৈলে শৈলে না মানিক্যম মৌক্তিকম, একটা আভানক আছে আর কি, লোকে বলে থাকে নাকি এর মধ্যে ইয়ে থাকে বলে, বোঝা গেল? যে নাকি হাতির শরীরে, হুম হাতির মাথায় মাথায়, মানে লোকে বললে আর কি, এখানে বলা হচ্ছে যে শৈলে শৈলে না মানিক্যম, হ্যাঁ এটা বুঝেছি। পার্বতীতে মানিক্য পাওয়া যায় না, গজে গজে, প্রতি গজেও কিন্তু মুক্তা হয় না, কিছু কিছু বিশেষ বিশেষ হাতির মাথায় মুক্তা পাওয়া যায়, মানে এটা একটা প্রবাদ। ওকে, সজ্জনাহ নাহি সর্বত্র, বলছে যে সজ্জন সেইরূপ সব জায়গায় পাওয়া যায় না। চন্দনম না বনে, যেমন প্রতি বনেতে চন্দন হয় না, প্রতি পর্বতে সোনা পাওয়া যায় না, প্রত্যেক হাতিতে যেমন মুক্তা পাওয়া যায় না, সেইরূপ সজ্জন ব্যক্তিও সর্বত্র পাওয়া যায় না, এইটা বলছে আর কি শ্লোক। তাহলে পুস্তকম পুস্তকে পুস্তকয়োঃ পুস্তকেষু পত্রম পত্রে পত্রয়োঃ পত্রেষু সূত্রম সূত্রম কি হবে? सूत्रे सूत्रयोः सूत्रेषु পুষ্পম पुष्पं पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु পুষ্পে পুষ্পেষু। আচ্ছা, এটা কি হবে এইরকম বাক্যটা? হুম, শাস্ত্রেষু বেদঃ মহান অস্তি, হুম, হবে? শাস্ত্রেষু বেদः মহান अस्ति। হ্যাঁ, শাখা শাখায়াম শাখয়োঃ শাখাসু লতা লতায়াম লতয়োঃ লতাসু হ্যাঁ, গায়িকা গায়িকায়াম
গায়িকা গায়িকয়োः গায়িকাসু गायिकासु माला माला मालायां मालयोः मालेषु मालासु मालायां मालयोः मालासु नर्तकी नर्तक्यां नर्तक्योः नर्तकीषु नर्तक्यां नर्तक्योः नर्तकीषु सूची शुच्यां शुच्योः शुचीषु शुचिषु राज्ञी राज्ञां राज्ञोः राज्ञीषु राज्ञां राज्ञोः राज्ञीषु पार्वती सत्यम पार्वत्यौः पार्वतीषु हाँ पार्वत्यां पार्वत्योः पार्वतीषु স্যার একটা কথা বলুন যে এই যে অধিকরণ মানে এই সপ্তমী বিভক্তিটা কি আপনি যেরকম বললেন একটা হচ্ছে ওই নিপুণা মানে এই টাইপের গুণ ইয়েতে যেরকম হলো একটা আমাদের একটা আপনি ওই যেটা অটোমেটিক যেটা আধার সম্বলিত সেইটাতে হলো একটা আমাদের এই শুভদীপ স্যার পড়িয়েছিলেন যে নির্ধারণে সপ্তমী যে সমুদয়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন তো সেইটা হলো আর কি আরো কি কোন রকম মানে প্রয়োগ আছে যাতে করে সপ্তমী হয় এগুলো হচ্ছে মুখ্য প্রয়োগ আচ্ছা এগুলো হচ্ছে মুখ্য প্রয়োগ এইগুলো জানলে মোটামুটি হয়ে যাবে আচ্ছা এগুলো বেশিরভাগ প্রয়োগ দেখা যায় কার আওয়াজ হচ্ছে? আমার মঞ্জু ম্যাডামের আচ্ছা এগুলো বলুন দেখি ছাত্রাः कुत्र पठन्ति विद्यालये पठन्ति अध्यापकाः कुत्र पठन्ति अध्यापकाः कुत्र पठन्ति ম্যাডাম পুস্তকালয়ে পঠন্তি ম্যাডাম আপনার আওয়াজ আসছে মঞ্জু ম্যাডাম একবার একটু কাইন্ডলি মিউট করবেন কিন্তু আমার এখানে তো কোনো আওয়াজ হ্যাঁ আমারও হচ্ছে না মানে আওয়াজটা আসছে একটা মানে ইয়ে টাইপের আওয়াজ আসছে চার 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 একটা আওয়াজ আসছে বোধহয় ডিভাইসে কিছু প্রবলেম আপনি এবার লেফট হয়ে জয়েন হতে পারেন अध्यापकाः कुत्र पठन्ति अध्यापकः पुस्तकालये पठन्ति कृषकाः कुत्र वसन्ति कृषकाः ग्रामे कृषकाः वसन्ति ग्रामे बालकाः कुत्र क्रीडन्ति बालकाः क्रीडाङ्गणे क्रीडन्ति क्रीडाङ्गणे क्रीडन्ति आपणिकः कुत्र विक्रयणं करोति आपणिकः आपणे विक्रयणं करोति आपणिकः आपणे विक्रयणं करोति अनन्तरं ग्रामीणाः कुत्र स्नान्ति ग्रामीणः नद्यां स्नाति কূপে লেগে আছে তো নদ্যাম কেন ग्रामीणाः কূপে नद्यां না এখানে তো আপনার কূপে হ্যাঁ ग्रामीणाः कूपे स्नान्ति मयूराः कुत्र नृत्यन्ति
मयूराः वने नृत्यन्ति। मयूराः वने नृत्यन्ति। अश्वाः कुत्र नृत्यन्ति? अश्वाः अश्वशाले नृत्यन्ति। ना अश्वशाल्यां होबे ना? अश्वाः अश्वशालायां नृत्यन्ति। जनाः जनाः कुत्र स्नान्ति? जनाः नद्यां स्नान्ति। जनाः नद्यां स्नान्ति। भक्ताः भक्ताः कुत्र स्नान्ति? স্যার এটা কি এই ভক্তাः গঙ্গা নদ্যাম স্নান্তি হবে না গঙ্গায়াম স্নান্তি হয়? গঙ্গায়াম স্নান্তি। গঙ্গা আছে গঙ্গায়াম। না মানে প্রপার নাম তো সেই জন্য বললাম। হ্যাঁ। वाहनानि कुत्र सञ्चरन्ति? বাহনানি মার্গে সঞ্চরন্তি। वाहनानि मार्गे सञ्चरन्ति। पक्षिणः कुत्र निवसन्ति? हेलो, पक्षिणः नीरे सन्ति। नीडे निवसन्ति। अच्छा, मृगाः कुत्र निवसन्ति? मृगाः वने सन्ति। वने निवसन्ति। दन्ताः कुत्र सन्ति? दन्ताः मुखे सन्ति। शिशुः कुत्र निद्राति? शिशुः कुत्र निद्राति? शिशुः प्रेङ्खायां निद्राति। शिशुः प्रेङ्खायां निद्राति। लोकसभा कुत्र अस्ति? लोकसभा देहल्याम् अस्ति। लोकसभा देहल्याम् अस्ति। मौक्तकानि कुत्र सन्ति? मुक्तकानि सागरे सन्ति। मौक्तकानि सागरे। फलं कुत्र अस्ति? वृक्षे। कृषकः कुत्र कार्यं करोति? क्षेत्रे।
স্যার একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? হুম স্যার যখন এই অধিকরণ কারক বা কারক যখন ইউজ হচ্ছে, মানে বিভক্তি গুলো ব্যবহার করছি আমরা, ধরুন যেমন দন্তাহা, এটা তো হুম প্লুরাল, হুম কিন্তু মানে এর সাথে মুখম মানে যেটা ইউজ হবে তারও কি প্লুরাল বসবে, না এরকম কোনো নিয়ম নেই তো? আর আরেকবার বলুন। মানে আমি বলতে চাইছি দন্তাহার সাথে, দন্তাহা তো বহু বচনে রয়েছে, তার হুম সাথে যখন মুখমকে আমরা ইউজ করছি, আমরা বলছি যে দন্তাহা মুখে সন্তি, হুম ওটা মুখেই হবে তো? ওটা মানে ওটার আবার প্লুরালে হবে না তো? না 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 আচ্ছা, মানে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। না ঠিক না, আছে। দাঁতগুলি মুখের মধ্যে আছে, মুখ তো আমাদের একটা না। হ্যাঁ, এটা তো দাঁত বলে মুখটা একটা। এবার মৃগাহা বনম বনে নিবসন্তি, হুম সেক্ষেত্রে বন তো স্যার অনেকগুলোও হতে পারে। তাহলে অনেক আমি বন হলে ইস্যু। হ্যাঁ, মানে এইখানে কি কোনো এরকম রুল আছে যে এইটা প্লুরালে হলে ওটাও প্লুরালে হবে? আমি এইটুকু জানতে চাইছি। বা এটা সিঙ্গুলার হলে সিঙ্গুলার হবে, না না না, এটা হচ্ছে গিয়ে যে কর্তা যিনি বলছেন উনি হুম, যেভাবে বলতে চাইবেন সেইভাবে। আচ্ছা উনি আচ্ছা। যদি বলতে চান যে বনগুলিতে হরিণ আছে, তাহলে হুম, সেখানে বনে একটু বলবেন। কেউ যদি বলতে চান বনে এ আছে, বনে আছে বাঘ, তাহলে ওখানে বনে বলবে। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। আর কর্তার বিবক্ষা অনুসারে মানে তিনি যেটা বলতে চাইবেন সেইরূপ। ঠিক হুম আছে স্যার, অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই। জনাः শাকানি কুত্র ক্রীণন্তি। जनाः शाकानि कुत्र क्रीणन्ति? শাকায়নে, शाकापणे। শাকায়ন মানে आपण মানে হচ্ছে গিয়ে দোকান। শাকাবনে, শাকस्य आपणः शाकापणः। মানে শাকের দোকান। হ্যাঁ হ্যাঁ, শাকের দোকান। ঠিক আছে। একটা আছে নির্ধারণে সপ্তমী। নির্ধারণ কখন করা হয়? যখন দুই বা বহুদের মধ্যে নির্ধারণ হয়, তাই না? যে তোর দুজনের মধ্যে সে হলো ভালো, তাদের মধ্যে সে হলো ভালো, এরূপ হয় তো? একজনের মধ্যে নির্ধারণ হয় কি? না। হয় না। তাহলে দুই বা ততোধিকের মধ্যে যখন আমরা নির্ধারণ করছি, যাকে নির্ধারণ করছি সেখানে তাতে প্রথমা, যাদের মধ্যে থেকে আমি ওকে নির্ধারণ করছি সেখানে হবে গিয়ে সপ্তমী। বোঝা গেল? যেমন ভীম এবং অর্জুনের মধ্যে ভীম হলো জ্যেষ্ঠ, তাহলে ভীম এবং দুজনের মধ্যে আমি কম্পেয়ার করছি, তাই তো? হ্যালো, তাহলে ভীম এবং অর্জুনেতে কোন বিভক্তি হবে? সপ্তমী হবে। তাহলে ভীম অর্জুনয়োঃ ভীমঃ জ্যেষ্ঠঃ। কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে পাণ্ডব হলো শ্রেষ্ঠ, কি হবে? কৌরব না পাণ্ডব, কৌরব পাণ্ডবৌ পাণ্ডবः শ্রেষ্ঠ। পাণ্ডবয়োঃ, কৌরব পাণ্ড পাণ্ডবয়োঃ। হ্যাঁ, কৌরব পাণ্ডবয়োः পাণ্ডবः শ্রেষ্ঠ। কৌরব পাণ্ডবয়োঃ পাণ্ডবः শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠः শ্রেষ্ঠः। গঙ্গা যমুনার মধ্যে যমুনা হলো গভীর। হুম, কি হবে? গঙ্গা 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 যমুনয়োঃ যমুনা গভীরা। হুম, গঙ্গা যমুনয়োঃ যমুনা গভীরা। সিংহ এবং বাঘের মধ্যে সিংহ হলো বলবান। সিংহः ব্যাঘ্রয়োঃ সিংহः বলবান। সিংহ ব্যাঘ্রয়োঃ সিংহः বলবান। গ্রাম এবং নগরের মধ্যে গ্রাম হলো শান্ত।
রাম নগরীয়োঃ গ্রামঃ শান্ত। হুম। সর্প নকুলের মধ্যে সাপ হলো সরীসৃপ। অন্যরা বলুন। सर्पः नकुलयोः सर्पः হুম। सरीसृपः। হ্যাঁ। কাক এবং কোকিলের মধ্যে কোকিলের স্বর হলো মধুর। काको पिकोयोः पिकस्य स्वरः मधुरः। হুম। কাক পিকায়োঃ পিকাস্য স্বরः মধুরः। বক এবং কাকের মধ্যে কাক হলো কালো। বক কাকয়োঃ কাকঃ হুম। কৃষ্ণঃ। কাকঃ কৃষ্ণ। রাম এবং রাবণের মধ্যে রাম হলো শ্রেষ্ঠ। রাম রাবণয়োঃ রামঃ শ্রেষ্ঠঃ। হুম। ধর্মরাজ পাণ্ডবদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। স্যার আপনার কি হ্যাং হয়ে গেছে? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার ভয়েস হ্যাঁ। ফিরে এসেছে। কৌরবদের মধ্যে দুর্যোধন জ্যেষ্ঠ। কি হবে? দুর্যোধনः কৌরবেষু জ্যেষ্ঠः। হ্যাঁ, কৌরবেষু দুর্যোধনः জ্যেষ্ঠः। পাখিদের মধ্যে কাক হলো চালাক। खगेषु काकः चतुरः। হ্যাঁ, খগেষু কাকः চতুরः। পুরুষদের মধ্যে রাম হলো উত্তম। হুম। রামः পুরুষেষু উত্তমः। রামः পুরুষেষু উত্তমः। তীর্থদের মধ্যে প্রয়াগ হলো শ্রেষ্ঠ। तीर्थनेषु प्रयागः श्रेष्ठः। তীর্থেষু তীর্থেষু तीर्थेषु राइट राइट तीर्थेषु प्रयागः হুম। श्रेष्ठः। राइट। নগরের মধ্যে কাশী হলো পবিত্র। কি হবে? এটা নগর ঋষু হবে। নগরীষু
काशी पवित्रा। काशी पवित्रा, नगरीषु काशी पवित्रा। হ্যাঁ, জীবেদের মধ্যে হাতি হলো বিশালকায়। जीवेषु गजः विशालः। जीवेषु गजः विशालः। পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুন হলো ধীর। अर्जुनः पाण्डवेषु धीरः। অর্জুনः পাণ্ডবেষু ধীরः। ফুলদের মধ্যে কমল হলো উত্তম। कमलं पुष्पेषु उत्तमम्। কমলম পুষ্পেষু উত্তম। আপনারা কিছু বলুন। নদীষু গঙ্গাः শ্রেষ্ঠः। নদীষু গঙ্গা শ্রেষ্ঠা। শ্রেষ্ঠা, ঠিক। হুম। হুম। मनुष्येषु क्षत्रियः शूरतमः। मनुष्येषु क्षत्रियः शूरतमः। क्षत्रियः शूरतमः। अस्तु। पर्वतेषु हिमालयः श्रेष्ठः। पर्वतेषु हिमालयः श्रेष्ठः। मीनेषु इलीशः श्रेष्ठः। मीनेषु इलीशः श्रेष्ठः। अच्छा। फलेषु आम्रः श्रेष्ठः। फलेषु आम्रम श्रेष्ठः। आम्रम হবে, फलेषु आम्रम श्रेष्ठः। श्रेष्ठम। श्रेष्ठम, হ্যাঁ, শ্রেষ্ঠম বিশেষণত। खाद्येषु पलान्नः श्रेष्ठः। खाद्येषु पलान्नम श्रेष्ठम। पलान्नम। हाँ, नपुंसक, ठीक है, पलान्नम। पुष्पेषु कमलं श्रेष्ठम्। पुष्पेषु कमलं श्रेष्ठम्। संस्कृतं छात्रेषु प्रवालो महोदयो श्रेष्ठः। उत्तम। अच्छा, এটা হবে सर्पेषु कालचक्रः अत्यन्तं विषयुक्तः। हाँ, अतीव विषयुक्तः। अतीव হবে, হ্যাঁ, अतीव विषयुक्तः। এটা আপনার থেকে লেসন লার্ন করলো আর কি। सर, जीवेषु मनुष्यः श्रेष्ठः।
नगरीषु कोलकाता श्रेष्ठः नगरेषु कलिकाता श्रेष्ठा। श्रेष्ठा हम्म, কলিকাতায় স্ত্রীলিঙ্গ হচ্ছে তাই বলে, তাই তো? हाँ हाँ। ঠিক আছে। हम्म স্যার এরকম যদি বলতে চাই যে ভাষার মধ্যে সংস্কৃত সব শ্রেষ্ঠ, তাহলে हम्म কি বলবো স্যার? भाषासु ও संस्कृत। ভাষাসু হয়। हाँ। আচ্ছা, हम्म ভাষাসু हम्म সংস্কৃতম हम्म শ্রেষ্ঠম। हम्म কবিষু রবীন্দ্রনাথः শ্রেষ্ঠः। कविषु रवीन्द्रनाथः श्रेष्ठः। আর কিছু? প্রাচীনকালস্য কবিষু কালিদাসः শ্রেষ্ঠः। প্রাচীন কালস্য কবিষু, প্রাচীন কবিষু বলে দিন। এবার কি আছে? নিপুণ, কুশল, সমর্থ, চতুর মানে চালাক, সরল, ভালো মন্দ মানে গুণ যখন বোঝাবে, সে যে গুণে ভালো, যে গুণেতে সে, যে কাজে সে সমর্থ, সেখানে কি হবে? আমরা কোন বিভক্তি লাগাবো? সপ্তমী লাগাবো। কি লাগাবো? হ্যালো, সপ্তমী। এষা নৃত্যে কুশলা, এ নাচে ভালো, সে কাজে নিপুণ। কি হবে? সা কার্যে নিপুণা। कार्ये निपुणाः निपुणा। সা কার্যে নিপুণা। সে বিজ্ঞানে কুশল, স বিজ্ঞানে কুশলः। সা বিজ্ঞানে কুশলः। অনন্তরম ভবান, আপনি ব্যবহারে কুশল। भवान् व्यवहारे कुशलः। হ্যাঁ, ব্যবহার কুশল মানে যথাস্থানে প্রয়োগ করে, মানে কোথায় কি ব্যবহার করতে হবে ও সেটা জানে। আছে? হ্যাঁ, চলে গেল। ভবতি পাককার্যম সমর্থা। কি হবে? ভবতি পাককার্যেষু সমর্থা। হ্যাঁ, ভবতি পাককার্যে সমর্থা। না, পাককার্যেষু ভবতি, হতে পারে তো এটা, কেন কি নইলে হ্যাঁ একটাই রান্নাতে আর কি সে ভালো। আমি হ্যাঁ, বলছি এখানে পাক কাজে মানে রান্নাতে, পাককার্যম মানে ওই রান্নাতেই বোঝাচ্ছে। না, আমি সেটা বলছি, এখানে কিন্তু কিন্তু পাককার্যে না সমান। করে পাককার্যেষু বলতে পারি, তাই তো?
হ্যাঁ করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, যেহেতু এখানে এক বচন দেওয়া আছে তাই আমি এক বচন বলছি আর কি, আর আচ্ছা কিছু আচ্ছা, না। ঠিক আছে। হুম। জগন্নাথः তবে অধ্যাপনম কুশলः, জগন্নাথ অধ্যাপনে কুশলः। মানে हाँ কুশল। हाँ, एषः श्लोकोच्चारणं समर्थः। कियवे एषः श्लोकोच्चारणे समर्थः। उच्चारणे समर्थः। আমি গানে কুশল, अहम अहं गाने कुशलः। हम গানে কুশলः। সে চিত্রকলাতে কুশলা, सा चित्रकलायां कुशला। সা চিত্রকলায়াম কুশলা। সে জীবনে সরল, सः जीवने सरलः। সা জীবনে সরলः। সরিতা ভাষণে চতুর, सरिता भाषणे चतुरा। সরিতা ভাষণে চতুরা। বালিকা ধীরে ধীরে খায়, বালকটি ভোজনে মন্দ, কি হবে? बालः भोजने मन्दः। বালः ভোজনে মন্দः। কুমার কাজেতে অলস, कुमार कार्ये अलसः। কুমারः কার্যে অলসः। সে তবলাবাদনে প্রবীণ, एषः मृदङ्गवादनमे प्रवीणः। বাদনে বাদনে ও হ্যাঁ হ্যাঁ, वादने प्रवीणः। অন্য কেউ বলুন, ইনি সব বিষয়ে পণ্ডিত। एषः सर्वविषये पंडितः। বালিকা খেলাতে ফার্স্ট, কি হবে? बालिका क्रीड़ा ক্রীড়া क्रीडायाम 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 पटुः अग्रेसरा अथवा प्रथमा। प्रथमा। ক্রীড়ায়াম পটুহু বলতে পারি। এবার দেখুন, কোনো কিছুতে প্রীতি, প্রীতি মানে স্নেহ, কোনো বিষয়ের প্রতি আসক্তি, স্নেহ, বিশ্বাস, এদের প্রয়োগে কি হয়? সপ্তমী হয়। অর্থাৎ যার প্রতি, যে বিষয়ের প্রতি প্রীতি বা স্নেহ, যার প্রতি ভালোবাসা, সেখানে আমরা কি করব? যার প্রতি বিশ্বাস, সেখানে আমরা সপ্তমী বিভক্তি লাগাবো। কোন বিভক্তি লাগাবো? সপ্তমী। আচ্ছা স্যার, এই যে আমাদেরকে যখন ওই যে রোচন্তেটা, ওই যে মোদকম রোচন্তে, তখন তো ওটা রোচতে বা রোচন্তে মানে যখন যেরকম মানে বহু বচন বা ইয়েতে, তখন তো ওটা চতুর্থীতে গিয়েছিল। ওটা রুচি হওয়া আর এটা ভালো লাগা, দুটোর মধ্যে স্নেহ আর রুচি দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে না? সেখানে হচ্ছে কি শুধুমাত্র রুচি অর্থে যে সমস্ত ধাতুর প্রয়োগ হবে। আচ্ছা, ঠিক। হ্যাঁ, আর এখানে হচ্ছে গিয়ে স্নেহ, আসক্তি, বিশ্বাস, এই সমস্ত অর্থে। ঠিক ঠিক। মা ছেলেকে ভালোবাসে, তাহলে বা মেয়েদেরকে, তা জননী পুত্রেষু স্নিহ্যতি। অধ্যাপক ছাত্রদের স্নেহ করেন, তাহলে কি হবে? অধ্যাপক ছাত্রেষু স্নিহ্যতি। বোনেরা ছোট ভাইদেরকে ভালোবাসে, তাহলে কি হবে? ভগিন্যঃ কি হবে? অনুজেষু স্নেহন্তি। ভগিন্যঃ অনুজেষু স্নিহ্যন্তি। রোগী ডাক্তারের উপরে বিশ্বাস করেন, তার কি হবে?
रुग्णः वैद्येषु विश्वासं कुर्वन्ति विश्वासं विश्वासम कुर्वन्ति। हाँ, गृहस्थ सेवके विश्वास करे। गृहस्थः सेवके विश्वासं करोति। হ্যাঁ, বাবা ছেলেগুলিতে বিশ্বাস করেন, ছেলেদের বিশ্বাস করেন। কি হবে? जनकः पुत्रेषु विश्वासं करोति। 7 নম্বর, 7 নম্বরটা কি হবে? সাত নম্বর, पुत्रेषु হুম, अम्बायाः पुत्रेषु प्रीतिः अस्ति। अम्बायाः पुत्रेषु प्रीतिः अस्ति। 8 নম্বর, देशसेवकस्य देशे प्रीतिः अस्ति। देशसेवकस्य देशे प्रीतिः अस्ति। 9 নম্বর, यतिवरस्य ध्याने प्रीतिः अस्ति। यतिवरस्य ध्याने प्रीतिः अस्ति। 10 নম্বর, স্যার এই 7 নম্বরটা আরেকবার একটু বলুন। আর 7 নম্বরে ওটা ষষ্ঠী হয়ে তারপরে এলো, তাই তো? হ্যাঁ, ঠিক। 7 নম্বরটা অম্বায়াহ মায়ের মায়ের ছেলেতে প্রীতি। হুম। হুম, হুম, तस्य হুম, रस रसगोलके आसक्तिः रसगोलके आसक्तिः अस्ति। अच्छा, হুম, 12 নম্বরটা কি হবে? दुर्जनस्य असदाचरणे आसक्तिः दुर्जनस्य असदाचरणे आसक्तिः। 13 নম্বর, तक्षकः तक्षणे निपुणः तक्षकः तक्षणे निपुणः। हाँ, 14 নম্বর, योगीवरः योगे कुशलः योगीवरः योगे कुशलः। 15টা, पाचकः पाककार्ये निपुणः पाचकः पाककार्ये निपुणः। 16 নম্বর, भक्तानां देवतासु भक्तिः भक्ति देवताते भक्ति। অন্য কেউ বলুন। সেবিকা নাম, सेविकानां राज्ञां श्रद्धा अस्ति। 18 নম্বর, जनकः सन्तानेषु वात्सल्यं प्रदर्शयति।
हाँ, जनकः सन्तानेषु वात्सल्यं प्रदर्शयति। 19 प्रजानां नृपेषु आदरः। प्रजानां नृपेषु आदरः। 2 নম্বরটা কি হবে? पुत्रः जनक जनन्योः विनयं प्रदर्शयति। हाँ, पुत्रः जनकजनन्योः विनयं प्रदर्शयति। ঠিক আছে, এবার আপনাদের কিছু সংশয় থাকলে বলুন। সপ্তমীতেও 30টা বাক্য লিখে পাঠাবে না? হ্যাঁ। স্যার একটা জিজ্ঞাসা ছিল, ওই যে বহু বচনে যখন কখন পেট কাটা মূর্ধন্য ষ হবে, কখন দন্ত স হবে, এর কোনো নিয়ম আছে? কোথায় কোথায়? ওখানে হ্যাঁ হ্যাঁ, সাধারণত বহু বচনে কখন সু হচ্ছে কিন্তু কখন মূর্ধন্য ষ হবে আর কখন দন্ত স হবে? ই আহ, একটা সূত্র আছে, আদেশ প্রত্যয়োঃ। স্যার আমাদের যে বাড়ির কাজগুলো ছিল সেগুলো কি আপনি ক্লাসে চেক করে দিয়েছেন আজকে? না না, করিনি, দেখবো এক্ষুনি। স্যার এইটা একটু আরেকবার এই করবেন, অষ্টাধ্যায়ীতে কিভাবে এই জিনিস এইটাতে গেলেন একটু বলবেন? অষ্টাধ্যায়ীতে দেখুন, ওখানে খুললে প্রথমে সূত্রপাঠ আসছে না? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। সূত্রপাঠ আসছে, সেইখানে সূত্রতে উপরে গিয়ে আপনি সূত্রপাঠে করতে পারেন, অথবা ডাইরেক্ট ওখানে উপরে লিখে সার্চ করতে পারেন। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে ওকে। উপরে মানে আমরা লিখে- যেরকম মানে ধাতু বা শব্দ করতে গেলে ধাতু পাঠ বা শব্দ পাঠে দিই, তেমনি এটা সূত্র পাঠে দিতে হবে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে। ईकार, উকার, রি, রি, ঠিক আছে? ই, উ, রি আর রি, এদের তারপরে এ, ও, আই, ঔ, হ, য়, ব, র, ল, এদের পরে যদি দন্তেশ থাকে তাহলে সেই দন্তেশ আমরা বিসর্গ মূর্ধন্য ষ করব। এটা বোঝা কোথায় গেল? লেখা আছে? হ্যাঁ, একটু আস্তে বলুন, লিখবে। এটা তো আমি দেখতে পাচ্ছি এটা না, তো লিখে এখানে নিই। কোথায় লেখা আছে? এখানে নেই, আমি বলে দিচ্ছি। এখানে বলতে গেলে অনেক ডিপে যেতে হবে। তো এখানে
ই লিখে নি, ই হর্ষই, হর্ষই মানে হর্ষইয়ের সঙ্গে দীর্ঘই গ্রহণ হবে, হর্ষই আমি লিখে দিচ্ছি। ই ই উ উ ই ই আই ও ক খ গ ঘ ঙ আ। এতে পরে যদি কখনো দন্তেস আপনার মূর্ধন্যস দন্তেস আসে, তাহলে সেই দন্তেসরা মূর্ধন্যস হবে। হ্যালো, লিখছেন? হ্যাঁ, লেখা হয়েছে। হুম। হুম। হ্যালো। হ্যালো। হুম। লিখে নিয়েছেন তো? হ্যাঁ। ঠিক আছে, বেশ। সপ্তমী লিখে পাঠাবেন, পরের দিন সপ্তমী আর ষষ্ঠী দুটো কাজ দেখে দেবো। আজ এতটুকুই। সপ্তমী তিনটেও লিখে পাঠাবেন, যেনারা পাঠাননি ওনারাও পাঠিয়ে দেবেন। ষষ্ঠী যেনারা পাঠাননি পাঠাবেন, আর সপ্তমীটাও করে পাঠাবেন, পরের দিন দুটো কাজ দেখে দেবো। শুভরাত্রি, আজ এতটুকুই। রাত্রি। শুভরাত্রি।